اور دوسری جانب پیپلز پارٹی نے بھی کمر کس لی ہے. جنوری میں حکومت مخالف تحریک شروع کر رہے ہیں. خورشید شاہ کی جانب سے کہا گیا پیپلز پارٹی ہمیشہ میثاق جمہوریت پر عمل پیرا رہی. قائد حزب اختلاف نے کہا حکومت نے میثاق جمہوریت کی پیٹھ میں چھرا گھونپا. خورشید شاہ کی جانب سے یہ بھی کہا گیا جنوری میں حکومت مخالف تحریک شروع کر رہے ہیں. ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے. اسی پر مزید بات کریں گے نمائندہ وقت نیوز انتظار حیدری سے. انتظار، قائد حزب اختلاف نے مزید کیا کہا؟ جی بالکل انم، اپوزیشن لیڈر سید خورشید شاہ نے کچھ دیر قبل پارلیمنٹ ہاؤس میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کی ہے، جس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ جنوری میں حکومت مخالف تحریک شروع کریں گے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ میثاق جمہوریت اس لیے بنایا گیا تھا تاکہ جمہوریت مضبوط ہو، لیکن خود حکمران جماعت کی طرف سے اس میثاق کی جو ہے وہ پابندی نہیں کی گئی. ہم نے حتی المقدور کوشش کی کہ میثاق جمہوریت پر عمل درآمد ہو، لیکن حکومت کی جانب سے اور خصوصاً مسلم لیگ نون کی جانب سے اس حوالے سے کوئی خوش آئند اقدام نہیں اٹھایا گیا. بہت شکریہ انتظار حیدری. ابھی آپ کو بتائیں کہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کہتے ہیں ثبوت دینا اداروں کا کام ہے. قطری شہزادے کا خط محض ایک فراڈ تھا. عدالت میں جھوٹ بولا گیا، پارلیمنٹ میں جھوٹ بولا گیا، اور قوم سے خطاب میں بھی وزیر اعظم نواز شریف نے جھوٹ بولا. جب بھی قانون توڑا جائے، پیسہ چوری ہو، سیاسی تنظیم نشاندہی کرتی ہے. پیناما لیکس میں نام آنے والوں سے کسی نے آئی سی آئی جے سے رابطہ نہیں کیا. چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان اپنے دیگر ساتھیوں کے ہمراہ اسلام آباد کے ہوٹل میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے، اور آج چیئرمین تحریک انصاف عمران خان اور ان کے دیگر ساتھیوں کی جانب سے کچھ مزید دستاویزات اور مزید ثبوت بھی سپریم کورٹ میں جمع کروائے گئے ہیں. مریم نواز میفر فلیٹس کی اصل مالکہ تھی، عمران خان کا یہ کہنا تھا. مریم نواز ٹرسٹی نہیں بلکہ بینیفیشری آنر تھی. عمران خان نے کہا کہ ہم ثابت کریں گے کہ کوئی ٹرسٹ تھا ہی نہیں. چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان اور ان کے دیگر ساتھی اسلام آباد کے ہوٹل میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے، اور جہانگیر ترین کی جانب سے آج پریزنٹیشن بھی دی گئی ہے. عمران خان کا یہ کہنا تھا کہ چھابڑی والے کو بھی پتا ہے کہ قطری کا خط محض ایک فراڈ تھا. سپریم کورٹ میں جھوٹ بولا گیا، پارلیمنٹ میں جھوٹ بولا گیا، اور وزیر اعظم نواز شریف نے قوم سے خطاب کیا، اس میں بھی جھوٹ بولا گیا. سپریم کورٹ میں سنا تھا کہ مریم نواز کو 2 کروڑ کی گاڑی کا تحفہ بھی ملا ہے. ساری کہانی ایک خاتون کے گرد گھومتی ہے جس کا نام مریم صفدر ہے. یہ کہنا تھا جہانگیر خان ترین کا. قطری خط کے مطابق 2006 میں سیٹلمنٹ ہو گئی تھی، اور ہر جگہ اصل مالک کا نام مریم صفدر موجود ہے. جہانگیر ترین پاکستان تحریک انصاف کے سیکریٹری جنرل، جنہوں نے آج کی نیوز کانفرنس میں پریزنٹیشن بھی دی ہے اور ثبوت و شواہد پر بات بھی کی ہے. ان کا کہنا تھا کہ جو کرپشن کرتے ہیں ان لوگوں کے پیسے ایسے ہی باہر جاتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے بھی کہا کہ وکیل تبدیل کرنے سے اب کچھ نہیں ہونے والا. میری آف شور کمپنی ہے اور بینک کے ذریعے پیسہ باہر بھجوایا تھا. جہانگیر ترین کا کہنا تھا کہ میری آف شور کمپنی کے بینیفیشری آنرز میرے بچے ہیں اور ان کے پاس تمام دستاویزی ثبوت موجود ہیں. جس طرح سے پاکستان سے پیسہ بینکس کے ذریعے باہر گیا وہ تمام منی ٹریل ہمارے پاس موجود ہے. اگر نواز شریف اور ان کے بچوں کے پاس ایسی منی ٹریل موجود ہے تو وہ بھی سپریم کورٹ میں پیش کرے. اگر دستاویزات ٹھیک نہیں تو آئی سی آئی جے پر کیس کیا جائے. یہ کہنا تھا چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کا. پاکستان تحریک انصاف اور چیئرمین تحریک انصاف کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھیوں نے آج پھر مزید ثبوت و شواہد پیش کیے ہیں. سپریم کورٹ میں کل سے ایک بار پھر سے اس اہم کیس کی سماعت ہونے جا رہی ہے. سپریم کورٹ کا 5 رکنی بینچ تشکیل دے دیا گیا ہے، اور عمران خان کا آج اس بینچ پر بات کرتے ہوئے کہنا تھا کہ ہمیں پچھلے بینچ پر بھی مکمل اعتماد تھا اور اس نئے بینچ پر بھی ہمیں مکمل اعتماد ہے، اور یہ بینچ جو بھی فیصلہ کرے گا ہم اس فیصلے کو قبول کریں گے. عمران خان کا کہنا تھا کہ ثبوت دینا اداروں کا کام ہے، اور قطر کے شہزادے کا خط محض ایک جھوٹ تھا، محض ایک فراڈ تھا. عمران خان کا یہ کہنا ہے کہ عدالت میں جھوٹ بولا گیا. وزیر اعظم نواز شریف نے پارلیمنٹ میں خطاب کیا، پارلیمنٹ میں بھی جھوٹ بولا گیا. وزیر اعظم نواز شریف نے قوم سے خطاب کیا، اس قوم سے خطاب میں بھی جھوٹ بولا گیا. اور اس کے بعد جب باری آئی سپریم کورٹ کی تو سپریم کورٹ میں بھی جھوٹ بولا گیا، اور قطری شہزادے کا فراڈ پر مبنی خط سپریم کورٹ میں پیش کیا گیا. ساتھ ہی ساتھ عمران خان کا یہ کہنا تھا کہ اب کوئی قطری نہیں آنے والا، بلکہ جس قطری کا جھوٹا اور فراڈ پر مبنی خط سپریم کورٹ میں پیش کیا گیا، سپریم کورٹ میں جھوٹ بولا گیا، اور اس جھوٹ بولنے پر قطری شہزادے کو بھی جیل میں ڈالنا چاہیے. جب بھی قانون توڑا جائے،
पैसा चोरी हो तो सियासी तंजीम ही निशानदही करती है। इमरान खान का यह कहना था कि पनामा लीक्स में नाम आने वालों में से किसी ने भी ICIJ से राबिता नहीं किया है। मरियम नवाज मैफेयर फ्लैट की असल मालिका हैं और मरियम नवाज ट्रस्टी नहीं बल्कि बेनिफिशियरी ऑनर थी। इमरान खान का यह कहना था कि हम साबित करेंगे कि कोई ट्रस्ट था ही नहीं। छाबड़ी वाले को भी यह पता है कि कतरी शहजादे का खत महज एक फ्रॉड था। सुप्रीम कोर्ट में भी झूठ बोला गया और कतरी शहजादे को पाकिस्तान की सबसे आला अदालत में झूठ बोलने पर सजा मिलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में सुना था कि मरियम नवाज को 2 करोड़ की गाड़ी का तोहफा भी मिला है। इमरान खान का यह कहना था कि सारी कहानी एक ही खातून के गिर्द घूमती है और इस खातून का नाम मरियम सफदर है। जहांगीर तरीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उन्होंने आज की इस न्यूज कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंटेशन दी और डॉक्यूमेंट्स पेश किए और उनका यह कहना था कि कतरी खत के मुताबिक 2006 में सेटलमेंट हुई थी। जहांगीर तरीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, आज उनका यह कहना था कि हर जगह असल मालिका का नाम मरियम सफदर मौजूद है और साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि सिर्फ मरियम सफदर का नाम ही नहीं बल्कि उनका पासपोर्ट भी वहां पर मौजूद है और उनका एड्रेस मॉडल टाउन लाहौर लिखा गया है। और अभी गुजरांवाला से खबर है, तुर्की में मगवी नौजवानों का मामला। FIA ने कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं। गिरफ्तार एजेंट्स की निशानदही पर एक और शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। अपडेट कर रहे हैं आपको गुजरांवाला से, जहां पर तुर्की में मगवी नौजवानों के मामले पर FIA मुतहर्रिक हो चुकी है। FIA की कार्रवाइयां जारी हैं। इससे पहले FIA ने कार्रवाई करके 2 एजेंट्स को गिरफ्तार किया था जिन्होंने गैर कानूनी तरीके से इन नौजवानों को तुर्की भिजवाया था और अब उन्हीं गिरफ्तार एजेंट्स की निशानदही पर एक और शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। तुर्की से अब ये नौजवान अगवा किए गए और तावान का मुतालबा किया गया। ताल्लुक इन नौजवानों का गुजरांवाला से है और FIA मुतहर्रिक हो चुकी है। तुर्की में मगवी नौजवानों के मामले पर FIA की कार्रवाइयां जारी हैं और गिरफ्तार एजेंट्स की निशानदही पर एक और शख्स को गिरफ्तार किया गया है। राना आमिर वक्त न्यूज के नुमाइंदा गुजरांवाला से हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर, गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क भिजवाने वाले 2 एजेंट्स गिरफ्तार किए गए थे, अब उन्हीं एजेंट्स की निशानदही पर मजीद गिरफ्तारियां अमल में आई हैं, तफसीलात दीजिए। जी बिल्कुल, FIA ने जो तुर्की में अगवा का मामला है इस पर कार्रवाई करते हुए सहेल और अफजाल 2 एजेंट थे जिनको हिरासत में लिया था और उनसे नामालूम मकाम पर मुंतकिल करके तफ्तीश की जा रही थी। इस दौरान जो FIA ने दोबारा कार्रवाई करते हुए जो गिरफ्तार एजेंट्स हैं उनकी निशानदेही पर एक जो है लुकमान नामी एजेंट को भी हिरासत में लेकर उसे भी तफ्तीश के लिए नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया है। FIA का कहना है कि इस केस में इब्तदाई जो तहकीकात है उसमें काफी पेशरफ्त हुई है और जल्द ही जो है जो तुर्की में अगवा किए जाने वाले नौजवान है उनकी बाजियाबी के लिए इकदाम किए जाएंगे और जल्दी उन्हें बाजियाब करवा लिया जाएगा। शुक्रिया आपका राना आमिर। और अभी खबर देंगे आपको सवाबी से। सवाबी पुलिस ने कार्रवाई की है, एक दहशतगर्द को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार दहशतगर्द पुलिस पर हमलों, कत्ल और इक़दाम कत्ल समेत दहशतगर्दों की दीगर वारदातों में मतलूब था और मुलजिम इदरीस को थाना गुदून के इलाके से हिरासत में लिया गया है। सवाबी पुलिस के तर्जुमान का यह बताना है। सवाबी पुलिस ने कार्रवाई की है और एक दहशतगर्द को गिरफ्तार किया गया है। यह दहशतगर्द पुलिस पर हमलों, कत्ल और इक़दाम कत्ल समेत दहशतगर्दी की मुताद्दिद वारदातों में पुलिस को मतलूब था। इस मुलजिम का नाम इदरीस बताया जाता है और इस मुलजिम को थाना गुदून के इलाके से हिरासत में लिया गया है। खालिद उर रहमान वक्त न्यूज के नुमाइंदा हमारे साथ हैं। खालिद, अपडेट कीजिए सवाबी पुलिस की इस कार्रवाई से मुताल्लिक। जी बिल्कुल उसामा, ये सवाबी पुलिस ने कामयाब कार्रवाई की है और गदून का ये इलाका है जहां से इदरीस नामी दहशतगर्द को हिरासत में लिया है। इस हवाले से जो सवाबी पुलिस के तर्जुमान हैं उनका कहना है कि उन्हें इत्तला मिली थी कि इदरीस नामी दहशतगर्द गदून के इलाके में मौजूद है। इस इत्तला पर फौरी तौर पर उन्होंने उस इलाके का मुहासरा किया और कामयाब कार्रवाई के दौरान मुलजिम को हिरासत में लिया। सुप्रीम कोर्ट में पनामा लीक से मुताल्लिक केस की समाअत कल होगी। सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में केस की अस्तरिनो समाअत करेगा। अदालत उज़्मा की तरफ से फ्रीकैन को केस की समाअत के लिए नोटिस जारी कर दिए गए। पनामा का हंगामा अभी खत्म नहीं हुआ।
सुप्रीम कोर्ट में पनामा लीक से मुतालिक केस की समाअत का दोबारा आगाज कल से होगा। जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में जस्टिस एजाज अफजल खान, जस्टिस गुलजार अहमद, जस्टिस शेख अजमत सईद और जस्टिस एजाजुल एहसन पर मुश्तमिल 5 रुकनी बेंच केस की समाअत करेगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान, सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद अहमद और तारिक असद एडवोकेट ने वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और उनके खानदान की ऑफशोर कंपनियों की तहकीकात के लिए दरख्वास्तें दायर कर रखी हैं। अदालत उज़्मा की तरफ से फ्रीकैन को केस की समाअत के लिए नोटिस जारी किए गए हैं। अदालत उज़्मा में पनामा लीक्स केस की 9 समाअतें साबिक चीफ जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने की थी, लेकिन उनकी रिटायरमेंट के बाद पहला बेंच टूट गया।